शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो सीधे बैठ जाइए, आगे की ओर गहरी सांस लेंगे 3 बार। डीप ब्रीदिंग। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में करेंगे कपालभाति। गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। पहले 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। गहरी सांस लेंगे एक बार,
रिलैक्स। अभी हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इससे हम लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और फिर एंडिंग भी जो है लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अब अभी इसको हम फास्ट करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपने लंग्स से भरेंगे और सांस छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे झटके के साथ। इस एक्सरसाइज से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो आप ये एक्सरसाइज डेली जरूर करें 5 मिनट। अभी हम 1 सेकंड में एक ही स्ट्रोक लेते हुए जो है एक्सरसाइज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों की पोजीशन घुटने में, गहरी सांस लेंगे, स्टॉप, रिलैक्स। अभी हम इसको 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए एक्सरसाइज करेंगे।
रिलैक्स। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम 3 बंध लगाएंगे। बाह्य कुंभक लगाते हैं, पहले गहरी श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बंध लगाएंगे। जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध, गले को, सिर को नीचे झुकाते हुए। उद्यान बंध, नाभि को जो है अंदर की ओर खींचते हुए। और मूल बंध जो है मूलाधार चक्र, गुदा द्वार को ऊपर की ओर जो है संकुचित करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। गहरी सांस लें। डीप ब्रीदिंग। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अग्निसार। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद नाभि चक्र को अंदर खींचते हुए जो है अंदर बाहर करते हुए बाह्य कुंभक लगाते हुए हम 3 बार जो स्ट्रोक लेंगे। इसमें बाह्य कुंभक लगाते हुए एक्सरसाइज जो है अग्निसार, श्वास छोड़ने के बाद। एक बार और करेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमणीयान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे नाक से और कान और आँख को बंद करते हुए सांस छोड़ते हुए जो है अंदर ही अंदर ओम की ध्वनि भौरी की तरह गुंजन करते श्वास छोड़ेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। आंखें बंद करके एक्सरसाइज करेंगे। हाथों की पोजीशन, उंगलियों की ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास।
एक बार और करेंगे। दोनों हाथ आगे कीजिए, घर्षण कीजिए अच्छी तरह से, और ये पॉजिटिव थॉट लीजिए कि मेरे दोनों हाथों के बीच एक जो है पेन किलर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है और मेरे पूरे बॉडी को जो है चार्ज कर रहा है। आइस की मसाज कर लीजिए, नेक की, एक बार और। एक मिनट साइलेंस में। कल हम जो है बैक पेन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। आप जो है साथ में बिछाने के लिए बिछाने के कुछ लाइएगा, चटाई या तो योगा मैट या तो बेड शीट। बैक पेन के लिए कल लेट के जो एक्सरसाइज करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में बाबा का थैंक्स करेंगे जो इतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य दिया हमें।
लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है, जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको काहे की चिंता, बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा वंडरफुल बात बता रहे हैं। बाबा ज्ञान का सागर, जानी जानना रहना, उनको सब कुछ पता है। पता होते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते क्यों ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? ನಾಳೆ ಆಗೋ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾ ಮಜಾ ಹಿ ನಹೀ ಹೋತಾ ಅವ್ರು ಯೇ ಲಾ ನಹೀ ಕೇತಾ. ನಾಳೆ ಆಗೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಲಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮಾತು ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಅನಾಹುತಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಚತುರ್ ಸುಜಾನ್, ನಾನು ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾಳೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸರಿನಾ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನಂದವಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಎಚ್ಚರ, ಇದು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿ.
मीठे बच्चे बाप के पास जो बक्कर ಅಂದರೆ सामान बक्कर, तो उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ. ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಗರದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಖಜಾನೆ. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಪೂರ ಅದರ ಆಳ, ಅದರ ವಿಶಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನದ ಟೋಟಲ್ ಏನು ವಿಶಾಲ ಆಳ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡಬೇಕು, ತರಿಸ್ಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं सुनाते क्यों? ತಂದೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆಗಿದ್ರು, ಡ್ರಾಮಾದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಾಳೆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ? बाबा कहते बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मज़ा ही निकल जाए. ये लॉ नहीं कहता है. सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश में हूँ. पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಡೀ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕಾರಣ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ಹಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಆಯಾಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದರ ಖುಷಿ ನಶೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಾನು ಡ್ರಾಮಾದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಹೆಂಗೆ ನಡಿಬೇಕೋ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಹಂಗಂಗೆ ನಡಿಬೇಕದು. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೀತ್ ಮರಣ ತೇರಿ ಗಲಿ ಮೇ ತೋ ಜೀನಾ ಬಿ ತೇರಿ ಗಲಿ ಮೇ. ಬದುಕೋದು ನಿನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಸಾಯೋದು ನಿನ್ನ ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಆನಂದದ ಮಾತಲ್ವಾ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप. आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती. बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है. हर आत्मा वारिस से अर्थात वर्षा लेने के हकदार है. ಇದು ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ, ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮಗಳ ಹತ್ರನೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಆತ್ಮ ಪುರುಷ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है. बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने. साधु संत तो अपने घर से आते हैं, वह कोई गावड़े से आते हैं. बाबा तो परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने. ये किसको मालूम ही नहीं है. ಇಂತಹ ಬೇಹದ್ ತಂದೆ, ಪ್ರಿಯವಾದ ತಂದೆ ಯಾರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಡಿ. ತಂದೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧು ಸಂತರ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ.
ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಇದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಮಾತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಆನಂದದ ಮಾತು ತಾನೆ. ನನಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಓದಿಸೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है. उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं. अथॉरिटी है ना, कौन सी नॉलेज? ईश्वरीय नॉलेज. ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥಾರಿಟಿ, ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ? ಈಶ್ವರೀಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित आनंद स्वरूप. ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜ ರೂಪ सत्य चित आनंद सागर. उनकी बड़ी भारी महिमा है. उनके पास ये वक्र सामग्री इतना है, कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में ये वैरायटी है. बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ಶಾಂತಿ का ಸಾಗರ್ ಹೂँ. ಬಾಬಾ तो सब में ಸಾಗರ್ है. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಗರದಷ್ಟು ಖಜಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು. ಅಂದರೆ ಏನು? ತಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬೀಜ ರೂಪ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತಾನಂದ ಸಾಗರ. ಭಾರಿ ಮಹಿಮೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರು ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ಯಾರು? ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ, ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಾಗರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಬಾಬಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ये सारा सामान मौजूद है. ये मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने. जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ. जो जितना जो धारण करे अथवा जो जितना पुरुषार्थ करे. बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಆನಂದ ಸಾಗರ, ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಹಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾರೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है. गाया हुआ है किन की दबी रही धूल. ये सब अभी की बात है. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರವರ ಅಂತ್ಯ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ? ಈಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗಾಯನ ಏನಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೂಸ್ಪೆಟ್ಟಿನ ಪಾಸ್ಪೋಯ ಅಂದಂಗೆ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಗಾಯನ, ಈಗಿನ ಮಾತು. आग लगेंगे तो सब खत्म हो जाएगा. राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है. बल अर्थक्वेक वो जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं. तुम बच्चे जानते हो यहाँ भी कोई भी चीज़ वहाँ काम आना नहीं है. यहाँ की चीज़ तो सतयुग में आना नहीं है. खानियाँ भी सब नए सिर भरपूर हो जाती. साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है. तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है. बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ರಾಜರ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಗಳ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಸುರಂಗಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಿದೆ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವನ್ ಗಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ವಿಜ್ಞಾನನೂ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ರಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿದೆ. तो बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे. बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे. बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ. जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है. जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ರಾಮಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ಮೊದಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈಗ 50 ವರ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮುರುಳಿಗಳು, ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ರಾಮಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಜ್ ನೈ ಸುನಾಯಂಗೆ, ನಾಳೆ ಮಾತು ನಾಳೆನೇ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಇಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆ ರಾಜ್ ಕೋ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಜ್ತೆ ನೈ. कल्प की आयु ही कितना लंबी चौड़ी लगा दी है. इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए. अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಈ ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪದ ಆಯುಷ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದೂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಡ್ರಾಮಾ, ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಫಿಕ್ಸಾ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಇರಬೇಕಂತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಮರೆ ತೋಬಿ ಹಲ್ವಾ ಖಾನ, ಅಂದರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಶಾಕ್, ಅದರ ದುಃಖ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನೇ ಆದ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಮ್ ಕ್ಯೂ ರೋಯೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಕಳ್ತೀರಾ? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो, ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख इसी स्थान पर इसी रीति हुई थी. ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೇಳಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಿ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು, ತಿರ್ಗಾ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬರೀರಿ. ये तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है सब खत्म हो जाएगा. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. हम तो पुरुषार्थ कर विकर्मा जीत बन जाएंगे. फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होती है, अर्थात विक्रम होने का संवत. ಒಂದು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಸಂವತ್ಸರ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕರ್ಮಿ ಸಂವತ್ಸರ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಗಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ದ್ವಾಪರದಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಸಂವತ್ಸರ, ಮಾಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्मा जीत बन जाते हो. पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्मा जीत बन जाते हो. वहाँ तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहाँ देह अभिमान होता नहीं. कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो.
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು 3 ಯುಗದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗೋ ಸಂವತ್ಸರ ಇದು. ಹೆಂಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ? ನಾವು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಹೆಂಗಾಗೋದು? ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಂದರೆ ವಿಕರ್ಮ, ಸತ್ಯುಗ ವಿಕರ್ಮಾಜೀತ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಕಲಿಯುಗ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹಾಭಿಮಾನ. तो परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान. तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण. ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं. तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है. ಇದು ನಶೆಯ ಮಾತು. गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो, तुमको ಲಾಟ್ರಿ ಮಿಲ್ತಿ ಏನಾ? ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಶುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನ. ಅರ್ಥಾತ್ ತಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರು. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕುಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ನಾಲೆಜ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕುಲ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಗಾಯನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಇರೋದು. ಭಾಗವತ ಅಂದರೆ ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಗೋಪಿ ವಲ್ಲಭನ ಮಕ್ಕಳು ಗೋಪ ಗೋಪಿಯರಿಂದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ವರ್ಣನೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಏನು ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती, जब गरीब से साहूकार बन जाते तो खुशी होती है. तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे. जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा. केಳಿದ್ರಾ? मुख्य बात क्या है पुरुषार्थ में? मुख्य बात बाबा कहते हैं बच्चे अपने मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो. मोस्ट बिलेवेड बाप को याद करो. वो सबका बिलेवेड बाप है. ಇದು ವಿಶೇಷ ಮಾತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟು ಸಂಪನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕದಮ್ ಬಡವರು ಸಾಹುಕಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವೆಷ್ಟಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ತಂದೆಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪಡ್ಕೋತೀರಾ. ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೇನೋ? ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲೆವೆಡ್ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟು, ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಲೆವೆಡ್. वही आकर सबको सुख शांति देते हैं. अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है. वहाँ किंग क्वीन नहीं होते, वहाँ कहेंगे महाराजा महाराणी. ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए. इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता. भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता. सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं ना. इसी सूक्ष्म ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಅಂದರೆ ಸತ್ಯುಗದ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ. तो स्थूल वतन वासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे?
ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವತನದವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ऊंचे थे ऊंचे मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है 3rd नंबर. ये तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए. हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, सोनार बैरिस्टर आदि सब है. सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं. शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है. तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? हाँ, क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया के बहुत तूफान आ जाते हैं. बाप कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करना पड़े. ये तो माया से लड़ाई है ना, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಮಕ್ಕಳೇ 1st ಫ್ಲೋರ್ ಮೂಲವತನ, 2nd ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ, 3rd ಏನು ಸ್ಥೂಲವತನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ ಶಿವಬಾಬನೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಸಾಲಿಗ ಸೋನಾರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರು ರಾವಣನ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಕೀಲರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಸನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ತಂದೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಯೆ ತುಫಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಭಲೆ ಮಾಯೆ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿ ಮಾಯನ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಿಡಬೇಡಿ. तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं हुई, पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे. बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते. ಅಲ್ಲಿ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರಂತಾರೆ, ನೀವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಹಿಂಸೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಯುದ್ಧ, ಅವಗುಣಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕುಚ್ ಭಿ ಸಮಜ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ರು ಮಹಾಭಾರತನ. वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं. बाबा सिर्फ युक्ति बताते कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा. इस पर भी एक कहानी है. पूछा तुम पहले सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख. दुख हो न सके सतयुग में. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನೀವೇನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಾಯೆ ಜೊತೆ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮಾಯೆ ವಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೂರದಿಂದನೇ ಸಲಾಂ ಸಾಬ್ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸುಖ ಬೇಕಾದ ದುಃಖನ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು. ಸೊ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸುಖ, ದುಃಖ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण के शोक वाटिका में है. ये सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है. अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं. सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं. सब शोक वाटिका में है. स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख. इसको शोक वाटिका कहेंगे. वो है अशोक स्वर्ग. बहुत बड़ा अंतर है. तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो ಖುಷಿ ಕಾ ಪಾರ ಚಡೆಂಗಾ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಸೀತೆಯರೆಲ್ಲ ರಾವಣನ ಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ರಾವಣ ಲಂಕದಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ 4 ಕಡೆ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಲಂಕಾ, ರಾವಣನ ಲಂಕಾ. ರಾವಣನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಗಳು. ಸರ್ವರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಅದು ಶೋಕ ವಾಟಿಕ. ನರಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಶೋಕ ವಾಟಿಕ. ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕನ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕೆ ಶೋಕ ವಾಟಿಕೆ ತೋರ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನೋ ಕತೆ ಬರೆದ್ರು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರ ಇದೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸದಾ ನನ್ನೊಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ.
बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सोतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। ರಾಜಧಾನಿ ಮೇ ಆನಾ ಚಾತೆ ಹೋ ತೋ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ರಾಜಧಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಏನಂತೀರಾ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ರಾಜಾಯಿ ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಪರ್ ಚಲನಾ ಪಡೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೇ ನಡಿಬೇಕು. ಯಾರು ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಮಲ್ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂದರೆ ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಥರ. ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳ್ಯಾರು, ಯಾರು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ. कृष्ण की मत नहीं मिलती, मत ही दो. अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो. फिर द्वापर के द्वापर से क्या होता है, रावण की मत मिलती है, सब रावण की मत पर असुर बन जाते. तुमको मिलती है ईश्वरीय मत. मत देने वाला एक ही बाप है, वो ईश्वर है. तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮತ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ ಒಂದೇ, ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಮತ, ಒಂದು ರಾವಣನ ಮತ ತಾನೇ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರನ ಮತ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಕೊಡೋರು ಯಾರ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನ ಮತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರರಾಗ್ತಿದ್ದೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವತೆ ಆದರೆ, ರಾವಣನ ಮತದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಸುರರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದುಬಿಡ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ರಷ್ಟೇ. ಪೆಹಲಾ ಪಾಪೆ ವಿಷಯ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಗೋತಾ ಕಾನ, ದೇವತಾಯೇ ವಿಷಯ ಸಾಗರ್ ಮೇ ಗೋತಾ ನೈ ಕಾಯಂಗೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯ ಸಾಗರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬೂರು. ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳು ಕಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ವಹಾ ಬಚ್ಚೆ ನೈ ಹೋತೆ, ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯೂ ನೈ ಹೋತೆ, ಪರಂತು ವಹಿ ವೈಸ್ಲೆಸ್ ದುನಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಂದರೆ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಜನ್ಮ, ವಿಕಾರಗಳ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ, ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಜಗತ್ತು. ಬಾಪ್ನೇ ಸಮಜಾಯ ಹೇ ದೇವತಾ ಸಿರ್ಫ್ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇ, ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ನಹಿ. ಇದೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಾಬನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸತ್ಯುಗ ಏನೋ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಗತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ರಾವಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬನೂ ಇಲ್ಲ, ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಾಬನ ಮತದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಬಾಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತುಮ್ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಹೋ, ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭಿ ಹೋ. पहले दोनों नहीं थे. सत्युग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं. ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಆತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर शरीर लेंगे. पहले मालूम पड़ जाता है, अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है. बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है. योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯುಗ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ, ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಎರಡೂ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜನ್ಮಗಳ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ಹಳೆ ಶರೀರ, ಈಗ ಹಳೇದಾಯಿತು, ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸದು ತಗೋತೀನಿ, ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮ ಲೈಟ್, ತನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೀಗ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज़ को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो. कोई को अभ्यास पड़ जाता है. ಬಾಬಾವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ? ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತತ್ವಗಳ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಸಿ, ಏನೋ ಮೃತ್ಯು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ, ಯೋಗ ಬಲ. ಬಾಬನ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಬಾಬಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನು? ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪಾವನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ತಂದೆ ನೆನಪು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. तो बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं. तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है, तुम देवता बनते हो. देवताए कभी खच्चड़ पट्टी नहीं खाते, खिचड़ पट्टी तो ही देवताए खाएंगे. तो ऐसा पवित्र बनना है. बाप कहते मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे. ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಷಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ನೆನಪಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಮರೆಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಊಟದ ತುಂಬ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ತಿಂತಾರೆ ಅವರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ಪರ್ಹೇಜ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಂಸ ಮದಿರ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ದೇವತೆಗಳು ಕಿಚಡ್ ಪಟ್ಟಿ ತಿಂತಾರೇನು? ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ದೇವತೆಗಳ ಥರ ಪವಿತ್ರರಾಗಬೇಕು. ನೀವು ನನ್ನಿಂದನೇ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಷ್ಟು ನಶೆಯ ಮಾತು. ಫಿರ್ ಜಾನ್ನೆ ಕಾ ಕುಚ್ रहेगा ही नहीं. ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है. इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अंत है. मृत्यु लोक की सारी कारोबार ख़त्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होंगी. इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸತ್ಯುಗದ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ, ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಎಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದ ಇಡೀ ಕಾರೋಬಾರ್, ಇಡೀ ವಿದ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಎಂಡು, ವಿನಾಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಅಮರ್ ಲೋಕದ್ದು ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕೋ, ಕಿತನಾ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ನಶಾ ಚढ़ना चाहिए. ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೇ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಮರ್ ಲೋಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ, अमर लोक के मालिक थे, तो तुम बच्चों को सुख परम सुख रहना चाहिए. ಬರೀ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಎಂಥ ಸುಖ? ಪರಮ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆನಂದದ ಅನುಭವ. ಇನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट है. परमपिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे. इनको ही परमानंद कहा जाता है. सतयुग में ये बातें नहीं होती. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಚಿಟ್ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಭಗವಂತ ಕೂತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾನಂದ ಇದೆಯಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಾ? ಆನಂದವೇ ಆನಂದ. ಬಾಬನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ, ಪರಮಾನಂದ, ಪರಮ ಸುಖ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂತಾನ, ಮಗುನೂ ಹೌದು, ತಂದೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೌದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ತುಗುರುಗೆ ಶಿಷ್ಯನೂ ಹೌದು, ಫಾಲೋಯರ್ ಹೌದು ನಾನು. ಎಷ್ಟು ನಶೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಏನು? ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ये तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो. अभी का ही गायन ने अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो.
ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೇ ಈ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯನ ಇರೋದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖನ ಗೋಪಿಯರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ. परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर सतगुरु बनते, तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते. ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು. ತಂದೆ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಮೂರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಜಗತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೈಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿರಾಕಾರ ಸೋ ನಿರಹಂಕಾರಿ. कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर, तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे. तो ಸರ್ವೆಂಟ್ हुआ ना. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. वाइसराय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं. बाबा भी निराकार निरहंकारी है, कैसे बैठ पढ़ाते हैं. इतना ऊंचा पढ़ाई और कोई पढ़ा ना सके, इतने ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ कोई दे ना सके. 4 ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದು ರಿಪೀಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಾತಿದು. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ಸರ್ವೆಂಟ್, ನನಗೇನು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ಸೋ ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಹೆಂಗೆ ಕೂತು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಯಾರು ಓದ್ಸೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? 4 ಪೇಜು ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಳ, ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲತೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಯಾರು ಓದ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु नहीं सिखाया. गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या? ಗುರು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನೇಕರಿಗೆ ಗುರು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರ? ಬಾಬಾ ಸದ್ಗುರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. तो ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ये बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं. बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ. ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ನಿರಹಂಕಾರಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮ ಯುಗೆ. कहते हैं बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे, बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे. 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तो ये सब धारण करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ನಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ, ನಿಮಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಪಾವನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತಂದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. तो बाबा से हम 21 जन्मों का वर्षा लेते, ये याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे. ये परम आनंद है. ನಮಗೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಮ ಆನಂದ, ಪರಮ ಖುಷಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलता है. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಏನಾದರೂ? ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಲೆಜ್ಫುಲ್, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್, ಆನಂದ ಸಾಗರ.
ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯೆನೂ ವರದಾನದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. सतयुग में तो बुद्धू होंगे, इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती. तो तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಸಾಗರದ ಥರ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದೂ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಬುದ್ಧುಗಳು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗಿದ್ದರೆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ವಿನಾಶ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಲೋಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತರಹ ಪರಮಾನಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆನಂದ, ಪರಮಾನಂದ, ಆನಂದ ಸಾಗರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ವರದಾನ, ಸಚ್ಚಿತ್ತಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರಿನಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನೋ ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಪರಮಾನಂದ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಆನಂದ. ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರು. ಮಾಡ್ತಿರ ತಾನೇ? ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ತಾನೇ? ಅಥವಾ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ? ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದಿರಬೇಕು. ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, थैंक यू. कितना कहे बाबा को, कितना थैंक्स. रोज़ नई नई बातें. ಬಾಬನ್ ಥರ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಧಾರಣೆಗೆ ಎಷ್ಟು 85 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ धारणेगे. देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है. योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है. ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಪಥ್ಯ ಇಟ್ಟು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे. इसी नशे में रहकर परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है. परमपिता परमात्मನ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಹೌದು. ಹೇಗೆ ತಂದೆ ಟೀಚರ್ ಸದ್ಗುರು ಅಲ್ವಾ, ಅವರೀಗ ನಮಗೆ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸುಖ ಪರಮ ಆನಂದದ ಅನುಭವ ಮಾಡಬೇಕು. ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಶೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ. वरदान स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भवा. ಏನೋ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಭವ. ಯಾರು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿ? ಸ್ವಯಂನ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಅಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ಟೆನ್ಷನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ದೂರ ಮಾಡೋದು? जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता. इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ. क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर क्वालिटी के संकल्प करो.
पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएंगी। ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಪ್ರತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಂಗೆ ಇವರಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಸಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಿಂದು, ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಬಿಂದು ಸಾರದಲ್ಲಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಗಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡೀತದೆ. ಸಾರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಒಳಗಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ಆಗ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆತ್ಮಗಳದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆಗ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್ ಫಸ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸರ್ವೀಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಸರ್ವೀಸ್. ಸ್ಲೋಗನ್, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो. ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಯೋಗದ ಅನುಭೂತಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೃಢತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪುರುಷಾರ್ಥ, ದೃಢತೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಂಭವ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಟೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಬಾ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಬೇಕಂದಿದ್ದು. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಚಲತೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ರತೆ, ನಿರಹಂಕಾರಿ ಅಂದ್ರೇನು, ನಂದೇನಿಲ್ಲ, ನಾನೇನಿಲ್ಲ, ಝೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ಯಾ ಕರೋ, ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖಜಾನೆಗಳಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಪೂರ ಆಳ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸರಿನಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನಾಳೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಬಾಬಾ. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.